Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the cell membrane or plasma membrane, or sometimes it is also known as biomembrane. So let's start with that. Today's topic is cell membrane, or it is also known as plasma membrane. It is also known as biomembrane. Now that we know, every cells start the individual life. All living organisms are made up of from this single cell. And who proposed the cell theory? Do you remember? Cell theory was proposed by the two scientists. First one was ते होते M.J. Shiden आणि second one होते थिओडोर शॉन. एक झुऑलॉजिस्ट होते, एक बॉटनिस्ट होते. सो त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, शिडेन ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द सेल. कोणत्याही सेलला सराउंड करणारा जो एक लेयर आहे, एक थिन मेम्ब्रेन आहे, अँड दॅट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ॲज सेल मेम्ब्रेन और इट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो ही डिस्कवरी जी होती ती डिस्कवरी मात्र कुणाची होती? ही डिस्कवरी सांगितली जाते ज्यांनी सेल थिअरी प्रपोज केली ती. बट दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन टर्म वॉज कॉइन्ड बाय नेगेली अँड क्रॅमर. फर्स्ट थिंग, नेगेली and Cramer, and the year in 1855. अगेन जर तुम्ही प्रिपेअर करत असाल वेगवेगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी, छोट्या छोट्या गोष्टी फार इम्पॉर्टंट असतात. हू कॉइन्ड द टर्म प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ॲट फर्स्ट. नाउ हियर द टर्म कॉइन्ड मीन्स हू यूज्ड दिस टर्म ॲट फर्स्ट टाइम, who given that specific name for that particular structure, that means coined. भरपूर वेळेला आपण अशी गोष्ट नोटीस केली असेल की कोणत्याही डिस्कवरीबद्दल यांनी असं असं डिस्कवर केलं, यांच्या मागे हे असे असे होते, किंवा दॅट स्पेसिफिक टर्म इज कॉइन्ड बाय. इन द केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन टर्म वॉज कॉइन्ड बाय दिस टू सायंटिस्ट and they were Nageli and Cramer, and the year was 1855. That we know every cell. For example, here we are going to consider one animal cell. Whatever the inner material is there, including cytoplasm, nucleoplasm, or sometimes we are going to consider this plasma membrane composed with the three different substances. First one is lipid, second substance which is nothing but protein, whereas the third substance, or we can say the component, is carbohydrate. Right? Plasma membrane, it is composed with the lipid, protein and carbohydrate. Let's talk about this. This lipid, they are associated with this plasma membrane in the form of, we can say, phospholipids or phosphoglycerides. And here carbohydrates which are associated with the plasma membrane, they are is oligosaccharides. So आपण यांना वन बाय वन कन्सिडर करूयात. लेट्स टॉक अबाउट द लिपिड फर्स्ट. Whenever any phosphate group is get attached to the lipid molecule, so in this case this lipid part attaches with the phosphate group, it get result into the formation of phospholipids. Phospholipids. Now this phospholipid single molecule consists of further
two part. One is head region and second one is tail. So in case of these phospholipids, it somewhat looks like this. Upper part is known as head and the lower part is known as tail. This head part of this phospholipid molecule, it is polar in nature and they are hydrophilic. They are hydrophilic. When we talk about the tail of phospholipid molecule, it is non-polar and hydrophobic So here 2 to 3 new terms are there. So let's have a list about this. First, hydrophilic. When we consider the term hydrophilic, here hydro, which is water, and that feeling, that means the loving. So any molecule or particular substance, it get attracted towards the water, that means it is water loving. And in case of hydrophobic, that hydrophobic, hydro again means water, and this phobia or phobic indicates the hating. आपण याच्या अगोदर डिझिजेसमध्ये एक पर्टिक्युलर जे त्यांचे साईन अँड सिम्पटम्स असतात त्या केसमध्ये आपण थिंग ऑब्झर्व केली होती. त्यामध्ये रेबीजमध्ये आपल्याला एक फोबिया, वॉटरचा फोबिया असणारे अशा पद्धतीने पेशंट्समध्ये सिम्पटम दिसून येतात. सो तिथे आपण फोबिया लक्षात ठेवला होता. वेगवेगळ्या थिंगपासून फोबिया असतो, आवडत नाही अशा पद्धतीने, किंवा आपण त्यांना कन्सिडर करणार आहोत हेटिंग फॉर्ममध्ये. सो ह्या दोन गोष्टी इथे कंप्लीट झाल्या आपल्या. हेड कसा आहे हायड्रोफिलिक, टेल कसा आहे हायड्रोफोबिक, आणि ह्या कंडिशनमध्ये आपण त्यांना कशा पद्धतीने रिलेट करणार आहोत. हायड्रोफिलिक, दॅट मीन्स दिस अपर हेड region is get attracted towards the water, and this tail region it actually move away from the water molecule or region. Now polar means charged particle, or we can say they are having some charge. If it is showing some kind of charge, then it is known as polar, and if charge is absent, then it is known as non-polar. Now this phospholipid molecule shows the nature of both, that means polar as well as non-polar, hydrophilic as well as the hydrophobic, and just because of that it is also known as, or they are showing amphiphatic nature. And again here amphi, that means the both, they are showing the nature of both, charge as well as no charge, water loving as well as water hating. So in this way these phospholipids, they are termed as, or they are showing amphiphatic nature. Now whenever we talk about the ratio of lipid to the protein in different kind of cell or every living organism's cell, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या सेलच्या आतमध्ये द रेशो ऑफ लिपिड टू प्रोटीन इट वॅरीज ॲज पर दी डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. जसजसे डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स चेंज होतील तसतसे त्यांच्यामधला हा रेशोसुद्धा कसा होत जाणार आहे, डिफरंट होताना दिसेल आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ ह्युमन, एक्झाम्पल इन ह्युमन्स, आता हा पार्ट NCERTमध्ये मेन्शन केला आहे. RBCs, they are showing the ratio of protein to the lipid. So proteins are 52%, whereas lipids present they are 40%. So the ratio is quite different. Apart from this plasma membrane also shows the presence of cholesterol, and this cholesterol they actually help to maintain the stability, structure ची stability ला maintain करण्यासाठी help करतात. Now here we have completed plasma membrane's first component, which is lipid. Let's talk about the protein. आता इथे सुपरफिशियली कन्सिडर करूयात, देन आपण जेव्हा फ्लुइड मोझेक मॉडेल पाहूयात, डायग्राम ड्रॉ करूयात, तेव्हा आपण ह्या प्रोटीनला डिटेलमध्ये पाहूयात. सो superficially the protein, they are showing the 3 different types of protein.
First one, some proteins, they are present the outer wall or the outer layer of the plasma membrane, so they are known as extrinsic protein or peripheral protein. Second protein, they are present inner wall or inside the plasma membrane, then it is known as intrinsic protein, right? And the third type of protein, they are actually embedded from inner layer to the outermost layer, or they act as a channel. So therefore they are known as the channel protein, or they are known as the, what we can say, transmembrane protein. So in this way, protein, they are showing the three different type, and at where they are present, on the basis of that they are showing the different functions too. Now in the case of carbohydrates, these carbohydrates associated with the plasma membrane is oligosaccharides. Again, that we know, carbohydrates majorly showing the three different types: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. In case of oligosaccharides, that means that saccharides unit, they are 7 to 8 saccharide unit are held together and form a chain called as oligosaccharides. Monosaccharides, they contain only single unit of saccharides. Disaccharides, they are consisting the 2 unit of saccharides. In the case of oligosaccharides, they near about contain 7 to 8 unit of saccharides. So in this way, कार्बोहायड्रेट्सच्या फॉर्ममध्ये कोण दिसत असेल तर ऑलिगोसॅकराइड्स. अँड व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस ऑलिगोसॅकराइड्स और द कार्बोहायड्रेट्स? ॲक्च्युली दिस कार्बोहायड्रेट्स हेल्प टू फॉर्म निगेटिव्ह चार्ज आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन. आता यांचं फंक्शन काय असतं, का असे लागतात, हे जेव्हा आपल्याला त्याचा टॉपिक येईल तेव्हा डिटेलमध्ये आपण ह्यांना पाहणार आहोत. सो इथपर्यंत आपण पाहिले प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. इट इज जनरली कंपोज्ड विथ द 3 डिफरंट कंपोनंट. फर्स्ट वन इज lipid, second one is protein and third one is carbohydrate. Now we are moving our third part, which is the structure of or fluid mosaic model. Directly we will move on the fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Now to explain the actual structure of plasma membrane, there are various models are get proposed, but widely accepted model was fluid mosaic model, and this model proposed by Sanger and Nicholson. Sanger and Nicholson, or we can say Singer and Nicholson in 1972. So as per their model, it is generally made up of the 2 part, that means phospholipid and protein. Again, one more thing जी लक्षात ठेवायची आपल्याला, ती पहिली सांगितली होती, हू कॉइन्ड द टर्म प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट. सो त्यांच्याबद्दल आपण लक्षात ठेवलं, ते होते नेगेली अँड क्रॅमर. सेकंड थिंग, हू प्रपोज द फ्लुइड मोझाइक मॉडेल? सिंगर अँड निकोल्सन. इन विच इयर? इन 1972. ह्यांच्यावरती बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. सो आपल्याला थोडासा फोकस ठेवायचा आहे. ॲज पर दे, this fluid mosaic model is generally composed with the phospholipid and protein molecule. Again, this phospholipid, they form bilayer structure. आता हे जर बायलेयर स्ट्रक्चर असेल तर हे कसे फॉर्म झाले असावेत, आपण ह्यांना थोडंसं काय करूयात, कन्सिडर करूयात. आपण सांगितलं फॉस्फोलिपिडचं जे स्ट्रक्चर असतं इथे मेन्शन केलं होतं. दॅट मीन्स दिस स्ट्रक्चर हॅव्हिंग द 2 डिफरंट पार्ट. फर्स्ट वन इज हेड पार्ट and second one is tail part. So when they form the bilayer, that means आपण इथे पाहतोय, suppose this is one layer, this is second layer. At the first layer, that all heads are towards the outside and the tail, they are present towards the inner side.
right? And again on the second layer, right? So they are in this way they are forming phospholipid bilayer. हे झाले phospholipid structure. So phospholipid bilayer. आता यांच्यामध्ये पोझिशन वाईज परत एकदा आपण पाहतोय. पोझिशनली हेड पॉइंट टुवर्ड्स द आउटसाइड, whereas tail directed towards the inner side. In the same manner, the lower membrane also showing head pointed towards the outside and tails, their projection are directed towards the inner side. So in this way, the model proposed by Singer and Nicholson, which is fluid mosaic model, they consisting the phospholipid bilayer. Second part is protein. Now again, as we have talked about this protein, there are three different types of protein. Three different types I'll mention over here. First one is, if we consider the inner protein, or it is also known as intrinsic protein. Second type of protein is external or the outer protein, or it is known as peripheral protein. And the third one is channel protein, or we can say transmembrane protein. आता हे कसे आहेत, इथे कसे प्रेझेंट आहेत यांना एकदा पाहूयात आपण. इफ द प्रोटीन्स आर प्रेझेंट लाईक दिस, म्हणजे हा जो मधला पार्ट आहे, आता हे कुठे प्रेझेंट आहे? पोझिशनली दिस प्रोटीन इज गेट हेल्ड towards the outer side of the membrane, or we can say they are present towards its periphery, and because of that it is known as extrinsic or peripheral protein. Peripheral protein, or we can say extrinsic, दोन्ही नाव लक्षात ठेवायचे. Extrinsic protein. When we consider the position of protein, and positionally protein is present inside the layer, that means in this way proteins are present over here. So this type of protein is known as intrinsic protein. ह्यांना काय म्हणूयात आपण? Intrinsic protein. And whenever a protein which look like a channel protein, as well as they also help for the transportation of substances from one part to the another part, or we can say from the internal environment of that cell towards the outside of that cell. And if the protein is like that, it is thoroughly embedded from its inner part to the external part. So here we have tried to show the protein like that. This protein is thoroughly embedded from inside to the outside, आणि दोन्ही लेअरला पेनिट्रेट करून आहेत, आणि अशा पद्धतीने ते एक चॅनल ओपन करतात, आणि म्हणून यांना म्हटलं जातं ट्रान्समेम्ब्रेन और द चॅनल प्रोटीन. And on the basis of that, where they are present, accordingly proteins are get classified into this different types, and this channel protein help for the transportation of substances from inner environment to the outer or external environment of cell. So तो फंक्शनचा पार्ट आपण पुढे कन्सिडर करणार आहोत. Now let's talk about the functions of protein. प्रोटीनचे फंक्शन पहिल्यांदा कन्सिडर करूयात. इथे पाहूयात आपण some functions of protein. Functions of protein. The first function, protein acts as structural, or it shows the structural and functional specificity. Proteins, they shows the structural
and functional specificity. स्ट्रक्चरल प्रोटीन असतात, फंक्शनल प्रोटीन असतात. आता जसं आपण हा पार्ट अजून डिटेलमध्ये स्टडी करू तेव्हा तुम्हाला हे काय आहे याचा मिनिंग कळायला स्टार्ट होईल. काही जे प्रोटीन असतात ते स्पेसिफिकली बॉडीमध्ये जे स्ट्रक्चरल जी डेव्हलपमेंट असते त्याच्यासाठी हेल्प करतात. काही जे प्रोटीन असतात ते बॉडीमध्ये स्पेसिफिक वर्कआउट करण्यासाठी किंवा स्पेसिफिक फंक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. सो त्याच्यानुसार प्रोटीनचे परत टाईप कन्सिडर केले जातात. आयदर दे आर कन्सिडर्ड ॲज स्ट्रक्चरल प्रोटीन or sometimes they also known as the functional protein. So in this way proteins they are actually showing the nature of structural and functional, but they are showing the specific nature. Second, some proteins acts as an enzyme. काही प्रोटीन मात्र कसे करतात ते एन्झाईम प्रमाणे वर्क करतात. अँड दॅट वी नो एन्झाईम्स आर नथिंग बट दी बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. अँड व्हॉट इज मीन बाय कॅटलिस्ट? कॅटलिस्ट मीन्स it is a chemical substances, just by its presence it increases the speed of chemical reaction. It does not take part in that chemical reaction. So enzymes they actually accelerate the rate of chemical reaction, or we can say the metabolic activities or metabolic reaction. So in metabolic activities enzymes play a very vital role, and some protein they acts as enzyme. The third function is, as usual we have seen in the channel protein, or with the help of this such kind of protein, they helps in the transportation of substances, or we can say the molecules. तर जसं फॉर एक्झाम्पल आता हा जो आतमधला पार्ट आहे, सपोज आपण असं थोड्या वेळासाठी कन्सिडर करूयात की हा सेल्युलोजचा हा आतमधला सायटोप्लाझमचा पार्ट आहे. सायटोप्लाझमच्या आतमध्ये वेगवेगळ्या केमिकल ॲक्टिव्हिटीज आहेत विच जनरली टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम इटसेल्फ. ज्या ॲक्टिव्हिटी होत आहेत, जे प्रॉडक्ट तयार होत आहेत, जे रॉ मटेरियल लागणार आहे ते काय केले जातील, ते बाहेरून मागवावे लागतील. हा जो पार्ट आहे हा आपण सेलचा असा आउटर मोस्ट पार्ट पाहिला होता, हा असा बाहेरचा आहे. हे सेलच्या आतमध्ये काहीतरी ॲक्टिव्हिटी चालू आहेत, ह्यांच्यासाठी बाहेरून जे मागवावं लागेल ते सेल मेम्ब्रेनला थ्रू ट्रान्सफर होऊन मग आतमध्ये येतील. आणि त्यांच्यासाठी जो चॅनल प्रोव्हाइड केला जातो तो केला जातो विथ द हेल्प ऑफ चॅनल प्रोटीन. और समटाइम्स वॉट एवर प्रॉडक्ट्स आर गेट फॉर्म और जी काही एक्स्ट्राची एनर्जी असेल दे आर गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. एक्स्ट्राचं जे काही असेल ते काय केलं जातं, बॉडीच्या बाहेर किंवा त्या पर्टिक्युलर सेलच्या बाहेर त्यांना म्हणजे त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं. अगेन फॉर दॅट पर्पज चॅनल प्रोटीन इज हेल्प. So it helps in the transportation of some molecules. Some proteins also help or act as some protein acts as a receptor on plasma membrane, such as some antigens, or we can say hormone. आता हे जेव्हा केव्हा त्यांना काय करायचं आहे, रिसीव्ह करायचं असेल, सो रिसेप्टरप्रमाणे ॲक्ट करतात प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवरती प्रोटीन. मग मला सांगा आता प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवरती जे प्रोटीन प्रेझेंट असतील त्या प्रोटीनला काय म्हणूयात आपण, ते जे प्रोटीन असणार आहेत त्यांना म्हणूयात आपण पेरिफेरल प्रोटीन. मग हे काय करतात, दे ॲक्ट ॲज रिसेप्टर. दॅट मीन्स दे आर एबल टू रिसीव्ह सम काइंड ऑफ अँटीजन्स ॲज वेल ॲज हार्मोन्स. आता यांच्या व्यतिरिक्त प्रोटीन काय हेल्प करतात, दे ऑल्सो ॲक्ट ॲज और सम प्रोटीन ॲक्ट्स ॲज बाइंडिंग साइट फॉर अँटीजन्स. आता ही बाइंडिंग साईट काय असते, अँटीजन अँटीबॉडीज ह्यांचं रिलेशन काय असतं, ह्याच्यासाठी आपल्याला 12थमध्ये काही टॉपिक येणार आहेत आणि तिथे आपण इम्युनॉलॉजीच्या अंडर हा पार्ट कन्सिडर करणार आहोत. तोपर्यंत आता आपण एवढंच लक्षात ठेवूयात की जेव्हा केव्हा अँटीजन आणि अँटीबॉडीज ह्या एकमेकांना एका साईटवरती येऊन भेटतात तेव्हा आपली इम्युन सिस्टीम जी काय असते त्याच्याशी रिलेटेड हा पार्ट आहे. आणि त्याच्यासाठी अँटीजन हे अँटीबॉडीजला येऊन काय झाले पाहिजेत, कॉम्प्लिमेंटरी एकमेकांना केली पाहिजे किंवा त्यांनी ती साईट प्रोव्हाइड करून त्यांचे कॉम्प्लेक्स फॉर्म केले गेले पाहिजेत. हे सुद्धा कोण प्रोव्हाइड करून देत आहे, तर काही जे प्रोटीन असतात अशा पद्धतीने हेल्प करतात. सो
this all about the function of protein. Now we are going to talking about functions of plasma membrane. Functions of plasma membrane. So for that, first here we will consider the major function of that plasma membrane. अगदी आपण 7th स्टँडर्ड पासून जेव्हा सेल स्टडी करायला स्टार्ट केले, the major function of plasma membrane is transportation. Function of plasma membrane or cell membrane. So they actually help in the transportation of molecules. But here plasma membrane shows the two different types of transportation. First transportation is known as passive transportation. Passive transportation. And second one is active transportation. Now, as far as passive transportation is get concerned, in passive transportation there is no expenditure of energy. सर्वात important point. No expenditure of energy. In the case of active transportation, there is an expenditure of energy. Expenditure of energy means what? In simple language, passive transportation साठी कोणत्याही टाईपची एनर्जी वापरावी लागत नाही, और एनर्जी खर्च न करता जे ट्रान्सपोर्टेशन होतं त्याला म्हटलं जातं पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन. इन केस ऑफ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन दे रिक्वायर्ड दी अमाऊंट ऑफ एनर्जी. तिथे मात्र त्यांना एनर्जीची गरज असते, आणि ही जी एनर्जी असते त्याला मेटाबॉलिक एनर्जी म्हणतात. वेगवेगळ्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्यासाठी ATPच्या फॉर्ममध्ये ही एनर्जी वापरली जाते. दॅट मीन्स आपण इथे मेन्शन करूयात, देर इज no consumption of ATP, or ATP is not consumed in the case of passive transportation, and here there is a consumption of ATP molecules. We all are familiar with the ATP, that means adenosine triphosphate. इथे मात्र ATP ची रिक्वायरमेंट नाही. In case of active transportation, ATPs are get required. सो कोणत्या कोणत्या टाईपने ह्यांच्यामध्ये पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन दिसून येतं? दोन आहेत. एक पहिल्यांदा बोलणार आपण. फर्स्ट मेथड इज सिंपल डिफ्युजन मेथड. सिंपल डिफ्युजन. When the neutral substances get transported or get migrate from higher concentration gradient to the lower concentration gradient. हे महत्त्वाचं आहे. From higher concentration gradient to the lower concentration gradient till it attain the equilibrium position. नेहमी आता मला सांगा, जिथे जास्त फ्लो असेल तिथून जर कमी फ्लोकडे म्हणजे उताराकडे जर वाहत असेल तर तिथे एनर्जीची गरजच लागत नाही. म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणूयात, उतारावरून जेव्हा पाणी वरच्या हायर रिजनपासून जर खाली येत असेल तर त्याला एनर्जीची गरज लागत नाही. हेच जर पाणी खालून वरती सोडायचं असेल तर मात्र त्याला एनर्जीची गरज लागते. जर याला आपण सिम्पल फॉर्ममध्ये एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं असेल तर, आता आपण सपोज विंडोतून एखादा पाईप, वॉटर पाईप जो आहे तो आपण जर सोडला आणि पाणी जर जात असेल टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटी, तर तिथे मात्र आपल्याला ॲज इट इज एनर्जीची रिक्वायरमेंट नाही. हेच जर खालच्या बेसमेंटला ज्या काही टँक्स प्रेझेंट असतात तिथून जर वरती टेरेसवरती प्रेझेंट असणारी टँक असेल आणि त्याला जर पाणी अपवर्ड डिरेक्शनमध्ये पोचवायचं असेल, म्हणजे मेजर जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे हायर अमाऊंटमध्ये कुठे आहे? बेसला, आणि जाणार कुठे? लोअरकडे. अशा केसमध्ये मात्र काय लागणार आहे? ATP कन्झ्युम करावी लागते, आणि म्हणून बऱ्याच वेळेला तुम्ही पाहिलं असेल की मोटर यूज करून हे पाणी वरती चढवलं जातं.
असं काहीसं आपण लक्षात ठेवण्यासाठी सिम्पल वेमध्ये लक्षात ठेवतोय. बट ॲक्च्युली सिम्पल डिफ्युजन इट इज डिफ्युजन प्रोसेस, इट इज फॉर ऑल solid substance, liquid substance as well as the gaseous substance, and that substance actually get migrate or flow from higher concentration gradient to the lower concentration gradient, but at where till it attains the equilibrium position. हायर पासून लोअर कडे चाललंय, पण कुठपर्यंत, जोपर्यंत ते एका समान किंवा एका इन बिटवीन इक्विलिब्रियम पोझिशन असेल तिथपर्यंत. हे झालं आपलं सिम्पल डिफ्युजन. अजून एक सेकंड प्रोसेस असते याच्यामध्ये जी आपल्याला अगेन फॅमिलियर आहे, विच इज ऑस्मोसिस. नाव व्हॉट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? अगेन देर इज अ ट्रान्सफर ऑफ liquid substances or the liquid molecules from higher concentration to the lower concentration through selective semi permeable membrane. आता इथे मला सेल वॉल जर बोलायचं असेल तर हे कसे असतात, फ्रीली परमिएबल असतात. इथे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये जेव्हा कन्सिडर करणार इट्स सेमी परमिएबल ॲज वेल ॲज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट मीन्स दॅट it allows only useful substances to get in, and they also permit to move away from that cell the substances which are harmful to that cell. नको असणारे toxic substances are get expelled with the help or through plasma membrane, and the essential or the required one substances are enter within the cell, and in this way that osmosis process it is responsible for the only liquid substances. आता याच्यासाठी जर आपल्याला कन्सिडर करायचं असेल तर आपण एक एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर करूयात. आपल्याकडे दोन सोल्युशन्स आहेत, ए अँड बी. एक सोल्युशन आहे 0.5 मोलार, एक सोल्युशन आहे 1 मोलार. म्हणजेच काय, हे डायल्यूट आहे, हे मात्र कसं आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड. आता हे डायल्यूट आहे म्हणजे याच्यामध्ये वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन इज हायर, वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन इज हायर. हे कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, दॅट मीन्स वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन इज लोअर. हे समजतंय का? एक्झाम्पल, आता बऱ्याच वेळेला तुम्ही पाहिलं असेल, पहा लिंबू सरबत बनवताना कधी कधी त्यांचे सिरप प्रेझेंट असतात किंवा शुगर सिरप प्रेझेंट असतो. तुम्ही जर पाहिले असेल रेडीमेड फॉर्ममध्ये शुगरचे सिरप फॉर्म करून ठेवलेले असतात. ते कॉन्सन्ट्रेटेड आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जास्त का कमी? कमी. जेव्हा आपण त्याच्यामधले 1 स्पून ऑफ शुगर सिरप इज गेट ॲडेड इन टू द सर्टन अमाऊंट ऑफ वॉटर, इट गेट डायल्युटेड. म्हणजे आता वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, वाढलं. जेव्हा एखादा सबस्टन्स आपण डायल्यूट करतो वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन वाढतो. जेव्हा तो कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये असतो म्हणजे आपण साखरेचा पाक तयार करतो कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म, सो यांच्यामध्ये वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन मात्र कमी. मग आता सांगा की कुठून कुठे ह्या सबस्टन्सचं ट्रान्सपोर्टेशन होईल. आपण सांगितलं इट ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. आणि आपल्याला कुणाचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट कन्सिडर करायचं आहे, वॉटरचं. मग वॉटरचं हायर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट कशामध्ये सापडला, 0.5 मोलार सबस्टन्समध्ये. सो बट ऑब्वियस इट गेट ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम ए सोल्युशन टू द बी सोल्युशन. इट इज जस्ट फॉर अँड अंडरस्टँडिंग. हे आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी आहे. आता इकडे बोलूयात आपण ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये. आता याच्यामध्ये जे काही चार्ज पार्टिकल्स असतात, आता चार्ज पार्टिकल म्हणजे काय, जे काही ॲटम असतात दे आर हॅविंग ॲबिलिटी आयदर गेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ एनी ॲटम लूज certain number of electron, that means they gain the positive charge known as the positively charged ion. In case of whenever any atom receive or accept the electron, that atom receives the negative charge known as the electronegative charge. So in case of this charged particle, for example sodium ion or we can say potassium ion, when this ion get pumped इनसाइड दी सेल. आता हा सर्व टॉपिक आपल्याला थोडासा पुढे जेव्हा आपण फोटोसिंथेसिसचा पार्ट पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण केमी ऑस्मॉटिक प्रेशर थिअरी आपल्याला एक टॉपिक स्टडी करायचं, त्याच्यामध्ये हा पंप नक्की असतो काय हेही आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. सो टू pump the sodium and potassium ion there is a requirement of energy in the form of ATP, and such type of ट्रान्सपोर्टेशन इज नोन ॲज ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्टेशन दोघांचेही समजतात. हे झाले ट्रान्सपोर्टेशनचे पार्ट. देन त्याच्यानंतर आपण पाहूयात आता हा एक ओव्हरऑल म्हणजे आपला टोटल जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याचे आपण सर्टन
पार्ट केले. पार्ट काय केले त्यांच्याबद्दल बोलूयात. आणि प्लस आपला जो फ्लुइड मोझाईक मॉडेल आहे, ह्या फ्लुइड मोझाईक मॉडेलचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूयात, कारण बऱ्याच वेळेला मॅक्सिमम टाईम फ्लुइड मोझाईक मॉडेल हा ड्रॉ करायला विचारला जातो. मी पहिल्यांदा ह्याचे पार्ट सांगते की कोणत्या पार्टमध्ये आपण ह्यांना कन्सिडर केले. आपण ह्याचे एक 3 ते 4 पार्ट केले. पहिला सांगितला द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और वी कॅन से स्ट्रक्चर अँड द डिस्कवरी ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेकंड पार्ट components of plasma membrane. Third part, the structure of plasma membrane, that means the to explain the structure of plasma membrane by the fluid mosaic model. So third आपला जो पॉइंट होता तो होता फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. आणि चौथा जो काही पार्ट होता तो होता फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मेजर फंक्शन काय, ट्रान्सपोर्टेशन. ठीक आहे. आणि एक शेवटच्या पार्टमध्ये आपण डायग्राम पाहूयात फ्लुइड मोझाईक मॉडेल असतं कसं. ह्याच्यासाठी काय करणार, एक सिम्पल ट्रिक. आपण एक होम कसं असतं त्या होमप्रमाणे आपण काय करूयात, ठीक आहे. हे एक असं होम काहीसं अशा फॉर्मॅटमध्ये आपण ड्रॉ केले आणि याच्यावरून आपण काय करूयात, फ्लुइड मोझाईक मॉडेलला डेव्हलप करूयात. कसे असतात ते, त्याला आपण थोडंसं ब्रॉडली इथे कन्सिडर करूयात. ही डायग्राम बऱ्याच वेळेला काढायला विचारली जाते आणि डिफिकल्ट अशी समजून बरेचसे स्टुडंट त्याला अटेंड करत नाहीत. ठीक आहे. आपण हे असं एक घरासारखं काहीसं स्ट्रक्चर काढून घेतलं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे दिस फ्लुइड मोझाईक मॉडेल इट इज जनरली फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड बाय लेअर अँड प्रोटीन. म्हणजे सर्वात पहिल्यांदा सुरुवात कुणापासून करणार, फॉस्फोलिपिड लेअरपासून. हे फॉस्फोलिपिड लेअर म्हणजे एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. हा एक मॉलिक्यूल म्हणजे त्याला हेड पार्ट आणि टेल पार्ट. हेड पोलार अँड हायड्रोफिलिक, टेल पार्ट नॉन पोलार अँड हायड्रोफोबिक. ड्रॉ करूयात आपण यांना. आता हे जे काही आहेत, हा जो पार्ट आहे तो आता हे रफ कन्सिडरेशन आहे. आपल्याला डायग्राम कशी ड्रॉ करायची एवढं कळालं की पुरे, किंवा समटाईम्स लेबल करायला विचारले जातात त्यांचे काही पार्ट. सो त्याच्यासाठी आपल्याला ही डायग्राम येणं गरजेचं आहे. हे झाले त्यांचे टेल पार्ट. इट इज लिपिड बाय लेअर मॉलिक्यूल. बाय लेअर का, तर त्यांचे 2 लेअर आहेत. सो त्यांना सिम्पली कन्सिडर केलं जातं बाय लेअर. मॉलिक्यूल कोणता आहे, लिपिडचा, पण कोणता ग्रुप अटॅच आहे त्याला, फॉस्फो, म्हणून त्याचं नाव पडलं फॉस्फोलिपिड बाय लेअर. आता इथे ह्या वरच्या भागामध्ये इथे सगळीकडे काय दिसणार आहे, आपण वरून टॉपचा व्ह्यू पाहतोय. म्हणजे ह्या प्रत्येक केसमध्ये आपल्याला दिसताना कोण दिसणार आहेत, आपल्याला दिसणार आहेत फक्त हेड पार्ट. कुणाचे, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युल्सचे. सो सेम मॅनरमध्ये आपण इथे फक्त काय करून घेतोय, हे जे काही त्यांचे हेड आहेत फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युल्सचे ते शो करतोय. अँड ह्यांचे जे टेल आहेत ते आतमधल्या बाजूने. कारण आपण काय सांगितलं, द पोझिशन ऑफ हेड पार्ट इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी आउटसाईड आणि टेल नेहमी कुठे असते, इनर साईडला. सो अकॉर्डिंगली आपण ह्यांचे सर्वांचे हेड इथे एक रफली ड्रॉ करून घेतो. सेम मॅनरमध्ये कंप्लीट करणार डायग्राम. हे सगळे त्यांचे हेड पार्ट. डायग्राम थोडीशी समजून घेणार तुम्ही. हे सगळे हेड पार्ट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युल्सचे, राईट. सेम मॅनरमध्ये इथे सुद्धा आपल्याला हे असेच त्यांचे जे हेड पार्ट आहेत ते दिसणार. आपल्याला फक्त इम्पॉर्टंट नेम्स कोणते आहेत ते तिथे मेन्शन करायचं, म्हणजे आपलं मेजर काम झालं डायग्रामचं. दाखवायचं असेल तर मला मी इथे हे यांचे टेल रिजन जे आहेत ते दाखवायचा प्रयत्न करेन. ठीक आहे. मग ह्या दोघांनाही नाव काय देऊयात आपण, इथे लेबलिंग करूयात. हे 2 जे लेअर आहेत ते फॉस्फोलिपिड बाय लेअर. आता बोलणार आहोत आपण प्रोटीनबद्दल. मेजरली फॉस्फोलिपिड आणि जो प्रोटीन होता ह्या दोघांनी मिळून हे फ्लुइड मोझाईक मॉडेल तयार केलं होतं. जाऊयात आपण. आता पहिल्यांदा आपण जो पाहतोय त्याला म्हणूयात. आता कधी कधी इथे ह्या बाजूला, आता सपोज मला इथे दाखवायचं असेल ह्या बाजूला, आता हा सुद्धा काय आहे, वरचा भाग आहे. हा थोडासा पिंक कलरमध्ये दाखवायचा प्रयत्न करते. हा त्यांच्या पेरिफेरीला आहे म्हणून याला म्हणणार आहोत आपण एक्स्ट्रिन्सिक प्रोटीन, और इट इज ऑल्सो नोन ॲज पेरिफेरल प्रोटीन. सेम वेमध्ये इथे सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने दिसतात. हे इथे पण दिसले आपल्याला अशा पद्धतीने. कधी कधी यांच्यापासून एक लॉंग चेन स्टार्ट होते
आणि ह्यांना म्हटलं जातं ग्लायकोप्रोटीन्स. कधी कधी इथे यांच्यापासून फॉर्म झालेली एक चेन आहे, ह्याचं नाव आहे ग्लायकोलिपिड्स. ठीक आहे. आता इथे सुद्धा सपोज आपण इथे एक दाखवतोय, इथे एक प्रोटीन दिसला. आता हा इथे झाला. जर सपोज इथे सेंटरला मध्ये दाखवायचे असतील तर ह्यांना अशा पद्धतीने हा इथला मधला एक सेंटरचा दाखवूयात आपण, किंवा थोडा इनसाइड फॉर्ममध्ये. याला म्हणूयात इंट्रिन्सिक प्रोटीन. प्रोटीनची नावं कशी पडली? ऑन द बेसिस ऑफ देअर पोझिशन. आणि जो एक मेजरली आपल्याला पाहायचं आहे, ह्या मेजरलीसाठी काय करूयात आपण, इथे मध्ये जागा करूयात. राईट. हा जो काही पार्ट आहे, दिस प्रोटीन इन सम वॉट लुक्स लाईक अ चॅनल, सो देअर फॉर इट इज नोन ॲज चॅनल प्रोटीन, विच ॲक्च्युली हेल्प in the transportation of various substances either from inside to the outside or sometimes from outside to the inner side. Apart from that, here one more structures are there, and these structures are known as cholesterol. Now this plasma membrane is also associated with the cholesterol, and this cholesterol they help or they support the structural stability. ह्यांच्यासाठी कोलेस्ट्रॉलची इथे रिक्वायरमेंट असते. and these membrane they are actually having this tubular structure called as cytoskeleton membrane. So in this way it is fluid mosaic model which was proposed by Singer and Nicholson. म्हणजे आता आपण ह्या टॉपिकमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा संपूर्ण टॉपिक कवर केला. हा झाला आपला फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. काय काय पाहिलं आपण याच्यामध्ये? आपण फर्स्ट स्टार्ट केली होती सेल मेम्ब्रेन, नाव प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन. फर्स्ट टाइम टर्म कॉइन करणारे होते नेगिली, आणि अजून एक नाव वापरलं होतं क्रॅमर 1855मध्ये. याच्यामध्ये एक न्यू वर्ड आला, तो होता क्वासी फ्लुइड. ह्याच्यावरती एक लक्ष दिलं. थिकनेस पाहिली 75 अँगस्ट्रोम युनिट, सो आपल्याला थिकनेस कळाली. ट्रायलॅमिनर अशा पद्धतीने 3 लेअरपासून बनलेला हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतो. सेकंड पार्टमध्ये, सेकंड फेजमध्ये आपण पाहिलं कंपोनंट्स, फॉस्फोलिपिड दॅट मीन्स लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स. लिपिड फार इम्पॉर्टंट, म्हणजेच फॉस्फोलिपिड. बाय लेअर कळाले. एका मॉलिक्यूलमध्ये, लिपिड मॉलिक्यूलमध्ये हेड आला, टेल आला, कळाले. लिपिड मॉलिक्यूलला ॲम्फिफॅटिक नेचर असंही आपण कन्सिडर केलं, म्हणजे आपण त्यांच्या कंपोनंटचा पार्ट संपवला. त्याच्यानंतर आलो होतं आपण फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. हे कुणी प्रपोज केलं होतं? सिंगर अँड निकोल्सनने. सो यांच्यानुसार बाय लेअर होते फॉस्फोलिपिडचे, प्रोटीन होते, प्रोटीनचे टाईप पाहिले आणि प्रोटीनचे फंक्शन पाहिले. लास्टली कन्सिडर केलं आपण फंक्शन्स ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मेजर फंक्शन हा ट्रान्सपोर्टेशनचा आहे. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये सुद्धा 2 टाईपचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं, पॅसिव्ह, ॲक्टिव्ह. ओळखायचं कसं? ॲक्टिव्हमध्ये एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे, यांच्यामध्ये एनर्जी लागत नाही. मग कोणत्या पद्धतीने? समटाइम्स ऑस्मोसिस इट इज अ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ सिम्पल डिफ्युजन, बट द ओनली डिफरन्स इज इन सिम्पल डिफ्युजन can diffuse the solid, liquid as well as the gaseous substances. In case of osmosis only liquid part is get considered, and this is how the fluid mosaic model get proposed by Singer and Nicholson. So याच्यासाठी आपण काय केलं? एक रफ होम सारखं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं आणि सर्व थिंग्स प्लेस केल्या. याच्या व्यतिरिक्त अजून ॲडिशनल ज्या थिंग्स असेल तुम्ही ॲड करू शकता. थँक्यू.